우리 찬양으로 같이 축복하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 때로는 너의 앞에, 때로는 너의 앞에 어려움과 아픔 있지만 담대하게 주를 바라보는 너의 영혼, 너의 영혼, 우리 볼 때 얼마나 아름다운지 너의 영혼 통해 큰 영광 받으시 하나님을 찬양. 오 할렐루야. 너는 택한 왕같은 제사장이며 거룩한 나라, 거룩한 나라, 하나님의 소유된 백성, 너의 영혼, 우리 볼 때 얼마나 사랑스러운지 너의 영혼 통해, 너의 영혼 통해, 너의 영혼 큰 영광 찬양. 오 할렐루야. 너의 영혼 통해, 너의 영혼 통해 큰 영광 받으시 하나님을 찬양. 오 할렐루야. 우리 이 시간에 잠시 같이 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 기도하실 때 하나님, 오늘 나뿐만 아니라 우리 참석한 모든 성도들이 한마음 되어서 주님 앞에 나아갈 수 있는 시간 되게 하여 주시옵소서. 찬양으로 주님 나라 임하시는 어떤 그런 것들을 우리가 같이 경험하며 주님의 임재 가운데로 나아갈 수 있는 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 이렇게 같이 기도 고백 드리면서 나아가겠습니다. 같이 기도하십시다. 하나님 감사합니다. 이 시간에 우리가 찬양 드리기 원합니다. 전심으로 나아갈 수 있는 시간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 모든 시간을 주님께 맡겨드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 시간에 같이 박수치면서 나아갔으면 좋겠습니다. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name
when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Where the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world's all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffer, blessed be your name. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be. You give and take. You give and take away. God, you give and take away. My heart choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your. 우리 마지막으로 한 번 더. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how
is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and oh we see how great is our God. 고백합시다. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and oh we see how great is our God. Name above, you're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above, you're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and oh we see how great is our God. 우리 목소리로만 고백합시다. How great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. 오늘은 복된 주일입니다. 다 함께 자리에 일어나셔서 살아계신 하나님께 예배드리겠습니다. 아름다운 소식을 전하는 자여, 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여, 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워 말고 소리 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너의 하나님을 보라 하라. 보라, 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 발로 다스릴 것이라. 보라, 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시고
젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 자리에 앉겠습니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 찬송가 285장 주의 말씀 받은 그날 함께 찬송하겠습니다. 이어서 한문옥 권사님의 대표 기도가 있겠습니다. 주의 말씀 받은 그날 참 기쁘고 복되도다. 이 기쁜 마음 못 이겨서 온 세상에 전하노라. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 이 좋은 날 내 전한 몸 새 사람이 되었으니 이 몸과 마음 다 바쳐서 영광의 주를 섬기리. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 새 사람 된 그날부터 평안한 마음들 있어서 이 복된 말 전하느니 나의 본분 삼았도다. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 아멘. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 땅에서 높임 받으시기를 원하나이다. 주님을 사랑하며 예배 드리기 위해 모인 이 시간 주님을 찬양합니다. 주의 자녀로 특별히 선택받게 됨을 감사드립니다. 아버지께 기도와 간구를 드릴 수 있음에 감사드립니다. 어지러운 세상 가운데 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하심에 감사 찬양 드립니다. 내 편이 되신 하나님을 찬양합니다.
긴 시간 동안 함께 모여 예배드리지 못함에도 주의 자녀들을 사랑으로 건강하게 지켜주셔서 어린이 주일 영상으로 만날 수 있게 하심에 감사드립니다. 목사님을 청빙 중에 있습니다. 주님의 뜻을 따라갈 수 있도록 온 성도들이 말씀과 기도에 힘쓰며 주의 성령님의 도우심을 간구합니다. 지금까지 주님을 사랑하는 믿음으로 섬겨주신 킹스크로스 성도 한 분 한 분을 기억하시어 성령의 충만을 입혀주시고 말씀과 기도로 저희들의 신앙이 성숙할 수 있도록 은혜 주시기를 기도드립니다. 이 힘든 시기를 지나가야 하는 지체들에게는 주님의 도우심이 있게 하시고 시험 중에 있는 주의 자녀들이 있습니다. 열심히 공부하게 하시고 좋은 결과도 허락하시기를 기도드립니다. 어려운 환경과 상황 속에서 믿음으로 지켜나가시는 선교사님께 아버지의 위로와 도우심을 기도드립니다. 주님이 주신 힘으로 감사하며 섬기게 하신 주의 자녀들에게 주님의 평안으로 채우시기를 기도합니다. 지금까지 저희를 지켜주신 주님, 사랑과 감사와 찬양을 드립니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 교회 소식입니다. 오늘 주일 온라인 예배에 참석하신 여러분을 환영합니다. 코로나 상황이 빨리 종식되어 예배가 정상화될 수 있도록 같이 기도해 주시길 바랍니다. 현장 예배는 6월 첫 주부터 드릴 수 있도록 준비 중에 있습니다. 오늘 설교 말씀은 임시 당회장이신 윤태로 목사님께서 전해 주시겠습니다. 감사합니다. 담임 목사 청부를 위한 과정이 있습니다. 모든 과정이 원활히 진행될 수 있도록 같이 기도해 주시길 바랍니다. 수요 예배는 이성진 목사님께서 인도해 주시고 계십니다. 다 함께 참석하셔서 함께 기도하시고 은혜 누리시길 바랍니다. 교회 소식란에 올릴 내용은 토요일 오전까지 미디어 팀에게 전달해 주시기 바랍니다. 예배 이원 및 온라인 헌금 내용은 교회 홈페이지에 있습니다. 이어서 호산나 찬양대의 찬양이 있겠습니다.
이제 손원일 집사님의 성경 봉독이 있겠습니다. 이어서 윤태로 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다. 오늘 하나님께서 주신 말씀은 골로새서 2장 1절에서 15절까지의 말씀입니다. 골로새서 2장 1절에서 15절까지의 말씀을 봉독하겠습니다. 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등 학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라. 또 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 너희가 세례로 그리스도를 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 아멘. 안녕하십니까. 벌써 오순절을 한 주 앞두고 있습니다. 여러분들 모두 우리 성령님을 소망하시는 가운데 말씀과 기도로 오순절을 기대하시기 바랍니다. 여러분 모두 살아오면서 최소한 한두 번 이상씩은 무언가를 너무나 절박하게 원하셨던 적이 있으셨을 겁니다. 그것을 이루기 위해 생각할 수 있는 모든 방법을 다 생각해 보셨을 것이고 때로는 아무것도 할 수 없다는 막막함으로 몸부림친 경험이 있으셨을 겁니다. 어떻게 해결되셨나요? 둘 중 하나겠지요. 잘 해결되었거나 잘 해결되지 않았거나. 저도 그런 경험들이 참 많습니다. 특히 제가 사업하고 있던 때에는 그런 경험들이 더 많았죠. 잘 해결되면 다행이지만 잘 해결되지 않으면 결과를 혼자 힘으로 감당해야 했습니다. 그러다 어느 날 주님을 만났죠. 주님을 만났는데 도대체 내가 만난 하나님이 누군지 모르겠는 거예요. 어떤 분이신지 분명 살아계신 하나님이라는 것은 알겠는데 그분이 어떤 분이신지 잘 모르겠더라고요. 심지어 그때 이미 성경을 여러 번 통독한 뒤였는데도 그 전까지 읽은 내용들이 모두 뜬구름 잡는 이야기들 같아서 하나도 피부에 와 닿지 않던 때라 그저 막막하기만 했습니다. 그때 성령님께서 저를 말씀으로 인도하셨습니다. 그렇게 약 3개월 동안 밤낮 없이 성경만 읽었습니다. 예전에는 성경을 읽으면 바르게 사는 법, 착하게 사는 법, 하나님 믿는 법, 이런 것에만 관심이 있었고 그대로 살려고 열심을 냈었는데 이번에는 그게 관심이 아니라
도대체 하나님이 누구신가에만 온 관심이 다 쏠려서 다른 것은 생각할 여력이 없었습니다. 그렇게 창세기에서부터 요한계시록까지 읽어 내려가는 가운데 거기 하나님이 계신 거예요. 역사 속에서 함께 하셨던 그 하나님이 바로 거기 계신 것이었습니다. 아담이 선악과를 따먹었을 때 하나님의 마음, 노아 시절 대홍수로 심판하실 때 하나님의 마음, 바벨탑을 짓는 인간들을 보실 때 하나님의 마음, 아브라함을 부르시던 하나님의 마음은 기쁨과 절박함이 뒤섞인 마음이셨을 것 같더군요. 이삭을 바치려 했던 아브라함을 보는 하나님은 아마 기쁨의 눈물을 흘리셨을 것 같아요. 그 이후 모세, 여호수아를 거쳐 사사기를 지나면서 하나님의 마음은 어떠하셨을까요? 아마도 미운 4살을 지나는 자식을 보듯이 속이 터지셨을 것 같습니다. 자식이니 버릴 수도 없고 그렇다고 그 어린 것을 때릴 수도 없고 참 막막하셨겠지요. 이제 사울을 거쳐 다윗이 등장합니다. 내 마음에 합한 자로다 하시는 하나님의 마음은 아마 초등학교 5, 6학년쯤 된 자녀를 바라보는 부모의 마음이 아니었을까요? 너무너무 예쁜 거죠. 24시간 꽉 안아주고 싶고 깨물어주고 싶고 줄 수 있는 복을 다 주고 싶은 마음이 다윗을 향한 하나님의 마음이 아니었을까요? 그러다가 솔로몬부터 시작해서 정신없이 방황을 합니다. 사춘기가 시작된 거지요. 도대체 걷잡을 수 없는 질풍노도의 시기를 겪고 있는 이스라엘을 보시면서 그냥 내버려 두십니다. 가끔 야단은 치시지만 겪어야 할 것들은 다 겪어야 하기에 속이 썩어 들어가고 미치도록 안타깝지만 성장통이라 생각하시며 내버려 두십니다. 그 끝에 남북 이스라엘의 멸망과 포로기가 있지요. 어쩌면 이 시기는 엉망진창이 되어버린 자녀와 함께 상담소를 다니며 치료받는 과정이라고 보면 좋을 것 같아요. 그런 자녀 가진 부모의 마음이 헤아려지십니까? 수시로 밖에 나가서 싸우고 경찰서 잡혀가고 동네 돌아다니며 맞고 들어오고 돈 뺏기고 또 다른 애들 돈 뺏어오고 도대체 사고뭉치도 이런 사고뭉치가 없지요. 그래서 다 함께 해외여행 갑니다. 말도 잘 통하지 않고 아는 사람 아무도 없는 나라로 가서 새롭게 인생을 시작합니다. 세월이 지나면서 아이도 차츰 안정을 찾고 자기 길을 걸어가기 시작합니다. 어느덧 대학생이 된 거지요. 이쯤 되면 부모의 마음은 한숨을 돌립니다. 한국에서의 부모라면 상황이 다르겠지만 영국에서는 이쯤 되면 자식 다 키우는 것이지요. 스스로 자기 앞가름하며 살아갈 만큼 된 거니까요. 이제는 다 큰 자녀들과 행복한 가정으로 세워져 갑니다. 때로는 부모에게 큰 위로가 되기도 하고 힘이 되어주기도 합니다. 바로 이것이 이스라엘을 바라보는 하나님의 마음이더라고요. 여러분은 이 마음을 성경에서 발견하셨습니까? 그런 눈으로 나를 바라보고 계시는 하나님의 그 끈적끈적한 눈길을 보십니까? 성경은 처음부터 끝까지 그 이야기를 하고 계십니다. 계속 반복해서 하나님의 마음을 말씀하세요. 우리가 얼마나 사고뭉치인지, 그리고 사고뭉치를 바라보시는 하나님의 마음이 얼마나
찢어지시는지 이걸 말씀하고 계십니다. 오늘 본문 말씀 골로새서 2장 말씀이죠. 2장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 저는 오늘 여러분들과 이 말씀 속에 담겨져 있는 하나님께서 우리에게 주고자 싶어 하시는 그 길들을 나눠보려고 합니다. 하나님을 믿는다는 것은 그 시작이 하나님을 아는 것입니다. 지식으로만 아는 것이 아니라 지식에서 시작해서 차츰 하나님의 마음이 보이는 것이지요. 이 일은 성령께서 하셔야만 가능한 일입니다. 만약 여러분께서 자신을 향한 하나님의 마음이 보이고 자신의 마음이 그 하나님께 감동되어 회개와 감격에 먹먹함이 쏟아진다면 지금 성령께서 여러분을 만나고 계신 겁니다. 여러분에게 하나님의 마음을 경험하게 하고 계신 겁니다. 저도 이 마음을 경험하고 나니까 그 이후로는 갑자기 전혀 다른 삶으로 변하더라고요. 제 마음이 변한 겁니다. 하나님의 마음이 제 마음이 된 겁니다. 날마다 하나님을 더 알고 싶고 하나님의 은혜가 가슴 벅차게 다가오고 바울도 바로 그런 하나님을 만났습니다. 그래서 그 하나님의 마음으로 골로새 교회의 성도들을 바라봅니다. 그가 바라는 가장 큰 소망은 골로새 성도들이 이 하나님의 마음을 경험하는 것입니다. 1장 9절에 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 라고 말하지 않을 수가 없는 것이지요. 너무나 간절해서 그들을 위해 밤낮없이 기도하게 됩니다. 자신을 만나주시고 하나님을 깨닫게 해주신 그 성령께서 골로새 교회의 성도들에게도 찾아가 주시길 기도하지 않을 수 없게 되는 것이지요. 이 마음이 오늘 본문 2장 1절 2절에 드러난 바울의 마음입니다. 여러분을 향한 제 마음이기도 하고요. 하나님을 깊이 만난 모든 성도들의 마음이 다 동일할 것입니다. 어찌하든지 서로 한 몸을 이뤄 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하길 간절히 원하게 되는 것이지요. 하나님의 아들 그리스도는 보이지 아니하는 하나님의 형상이라고 1장 15절에서 말씀하셨습니다. 보이지 않는 것을 믿는 것이 어려운 우리들을 위해서 육신의 몸을 입고 인간이 되어 주셨습니다. 그리고 우리를 가두고 있는 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가의 길을 가심으로 우리의 죄를 사하셨다고 1장 14절이 증거합니다. 그를 통해서, 그리스도를 통해서 우리는 하나님과의 막힌 담이 모두 헐리고 하나님을 온전히 알 수 있게 된 것입니다. 그리고 1장 15절부터 20절까지 그리스도가 누구신지에 대해서 바울은 자세히 설명합니다. 그리스도, 그는 하나님과 하나된 존재셨습니다. 세상을 창조하셨고 모든 권세들과 만물들이 모두 그 아래에 있던 존재셨습니다. 그런 아들 하나님께서
우리보다 먼저 죽음의 심판을 받으시고 성령의 역사하심으로 부활하셔서 영원한 생명의 첫 씨앗이 되셨습니다. 그래서 그를 믿는 자마다 누구나 바로 이 생명을 함께 나누게 되는 것이라고 말씀하십니다. 만약 이것이 막연한 상상이고 철학적 놀이라면 아무 의미가 없겠지요. 많은 그리스도인들이 대충 이런 상태에서 종교 생활을 합니다. 얼마나 안타까운지요. 그런데 하나님을 진정으로 만난 사람들은 어떤 모습인가요? 오늘 이 말씀을 전하는 바울에게는 어떤가요? 아마 그에게는 이 모든 것이 현실이며 사실이었을 겁니다. 눈에 보이는 것보다도 더 분명한 현실이었을 것입니다. 그 하나님의 은혜가 자신의 온 전 존재를 감싸고 있음을 실감하고 있을 것입니다. 그래서 바울은 2장 3절에서 이렇게 고백합니다. 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 세상의 보화가 감추어져 있다는 것이 아니라 하나님을 알 수 있는 모든 보화가 감추어져 있다는 것입니다. 이 비밀을 아는 순간 우리는 세상의 모든 거짓에서 풀려나 진리로 옮겨가게 되는 것입니다. 그것이 1장 13절 말씀, 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기신 하나님의 은혜라고 바울은 고백하고 있습니다. 거짓을 진리로 믿으며 살아왔던 우리 모두를 향해 이제 드디어 참 진리가 드러난 것입니다. 죄 가운데 있기에 결코 볼 수 없었던 하늘이었는데 그리스도의 은혜로 죄 사함을 받고 나니까 하늘에 먹구름이 가시면서 진정한 하늘이 보입니다. 여러분은 이 하늘을 보고 싶지 않으십니까? 바로 그리스도를 아는 것이 영생이라고 하신 말씀을 깨닫고 그를 통해서 하나님을 아시고 하나님을 경험하게 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 혹시 조폭 영화 보신 적 있으세요? 이런 종류 영화를 보면 한 번 조폭은 영원한 조폭입니다. 도대체 빠져나올 수가 없지요? 거기서 빠져나오는 유일한 길은 죽음뿐입니다. 그런데 조직의 한 사람이 바깥 세상을 맛보았다고 상상해 보십시오. 늘 조폭 문화에만 갇혀 있어서 조직에서 가르치는 방식으로만 세상을 이해하고 있습니다. 세상이 다 그렇게 돌아가는 줄 알고 살아갑니다. 모두가 약육강식의 세상이고 힘의 논리가 다스리는 세상이라고 믿습니다. 윤리고 뭐고 다 힘이 있을 때 아름다운 것이고 힘이 없으면 다 허망한 것이라고 믿습니다. 그런데 그가 어느 날 순수한 사랑을 주는 대상을 만났다고 생각해 보십시오. 세상과 전혀 다른 방식으로 살아가는 사람을 통해 세상을 다시 보게 됩니다. 자기가 알던 세상과 다른 세상이 존재한다는 것을 깨닫게 되고 그 세상을 동경하게 됩니다. 그런데 문제는 자신이 아무리 원해도 가질 수 없는 세상이라는 것이지요. 결국 조폭 세계는 조폭 세계 안에서만 살아갈 수 있는 것이니까요. 그들만의 사고방식이 있고 질서가
있습니다. 그들만이 이해하는 세상 이치가 있습니다. 끊임없이 그것을 주입시키는 이유는 배신하지 않게 하기 위한 것이지요. 때로는 그 안에 의리도 있고 동지간의 사랑도 있습니다. 그러나 그들은 여전히 어둠의 자식들이지요. 그런데 누군가가 그를 대신해서 죽어줌으로 그가 그 조직에서 풀려나 새로운 인생을 살아가게 되었다고 생각해 보십시오. 여전히 옛 버릇들이 남아있어서 주먹이 불끈불끈 하지만 새롭게 누려지는 삶의 기쁨으로 인해서 새 삶을 살아갈 힘이 생길 것입니다. 이런 이야기는 아주 흔하게 보는 조폭 영화의 스토리들이지요. 그런데 가만 보면 여기 복음이 있습니다. 성경이 말씀하시는 거짓 세상과 하나님의 세상이 여기 있습니다. 우리가 세상에서 빠져나와 그리스도 안에서의 새 삶을 살아가게 되면 세상은 우리를 가만두지 않습니다. 끊임없이 교묘한 말과 논리로 우리를 흔들어 놓습니다. 세상과 타협하여 세상의 권세도 즐기고 신앙생활도 즐기는 이중생활이 가능하다고 가르칩니다. 너무 심각하게 죄사함에 대해서 생각하지 말라고 합니다. 지금부터 윤리적으로 바르게 살면 되는 것 아니냐고 우리를 설득합니다. 그 결과 서서히 우리 마음속에서 그리스도의 죄사함의 은혜가 희미해지게 됩니다. 믿기는 믿는데 굳이 내가 사망의 권세에 갇혀있던 죄덩어리였다는 사실은 인정하기 싫어집니다. 구원의 은혜가 희미해지며 교회에 왔다 갔다 하는 종교인으로 전락하고 말게 되는 것입니다. 바울은 이런 우리의 성향을 너무도 잘 알고 있었습니다. 그래서 8절에서 이렇게 말합니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따를 뿐이요 그리스도를 따름이 아니니라. 이렇게 경고합니다. 분명 육에 속하였던 내가 죽고 하나님의 영에 속한 내가 새롭게 태어났는데 세상의 가르침은 자꾸 나를 세상에 속한 자로 끌어내리려 한다는 것입니다. 세상의 가치와 윤리, 전통을 따라 살아가라고 합니다. 그것이 훨씬 달콤해 보이지요. 거기는 고통도 없고 시련도 없고 그냥 내가 원하는 대로 사는 화려함만 있는 것처럼 보입니다. 굳이 그 끝이 무엇인지 알 필요도 없습니다. 여러분, 혹시 이거 아십니까? 다윗 왕도 우리와 똑같은 고민을 했다는 사실을요. 여러분 앞에 성경이 있으시면 한번 펼쳐보십시오. 펼치시고 시편 73편을 한번 보세요. 오래전에 이 73편을 보면서 깜짝 놀랐습니다. 동시에 큰 위로를 받았습니다. 제 성경책으로 구약성경 855페이지입니다. 성경책 구약에서 딱 한가운데를 펴면 시편이 있습니다. 그 중에 73편, 거의 가운데죠. 제가 읽어보겠습니다. 2절,
나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이로다. 다윗이 이렇게 고백합니다. 도대체 아무리 봐도 악인들이 너무 잘 되더라는 것이지요. 쭉 내려가다가 12절에 볼지어다 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나더라. 이거 배가 아파지기 시작합니다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다. 여러분 신앙생활 하시면서 이런 마음 가져보신 적 있지 않으세요? 저도 처음에 이런 것들이 보이면서 너무 화가 나기도 하고 하나님을 믿는 것에 회의가 들기도 하더라고요. 억울하더라고요. 이런 게 보이면 얼마나 후회되겠어요. 다윗은 계속 이어서 14절에서 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았더라 라고 고백합니다. 이거 참 미칠 노릇이지요. 속이 터집니다. 세상은 이렇게 우리를 흔들어 놓습니다. 이런 유혹에서 도대체 우리를 어떻게 지켜야 될까요? 우리의 가치관을 통째로 흔들어 놓는 이런 도전을 받았을 때 어떻게 자신을 믿음 안에서 지킬 수 있을까요? 너무 어렵지 않으세요? 거의 지키기 불가능하지 않습니까? 다윗도 이 고민에 빠진 것입니다. 도대체 하나님의 진리가 어디 있는 것일까? 하나님의 공의가 도대체 존재하는가? 하나님은 너무 나약한 하나님 아니신가? 하나님을 믿는 사람은 늘 손해만 보면서 살아야 하는가? 굳이 이렇게 살아야 하는 걸까? 이런 끝도 없는 고통스러운 고민에 빠지게 됩니다. 그런데 어느 날 다윗이 그 답을 찾았습니다. 17절 이하에서 다윗은 이렇게 고백합니다. 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 하나님을 만나고 나서 영원 속에서 일하시는 하나님을 알고 나니까 그제서야 지금 눈에 보이는 세상이 다가 아니고 이 삶이 다가 아니라는 것을 깨닫습니다. 악인들에게는 그 끝이 있다는 것을 알게 됩니다. 그들이 겪게 될 하나님의 공의의 심판이 그들을 기다리고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 18절 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가? 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다. 결국 하나님의 심판의 때가 있다는 것을 알고 나서야 나의 불행이 영원한 불행이 아니며 악인의 형통함이 영원한 형통함이 아님을 깨닫게 되었다고 고백합니다. 이것이 바로 오늘 본문 2장 9절부터 15절을 통해서 바울이 전하는 내용입니다. 그리스도 안에서 하나님을 만나고 그 하나님의 충만하심을 통해서 그가 우리를 위하여 행하신 일의 참 의미를 깨닫고 나니까 나의 고난이 아니고 악인의 형통이 아니라는 것을 알게 되었다는 것이지요. 그래서 우리를 사로잡기 위해 힘을 다하는 세상의 거짓 가르침이 거짓임을 분명히 알게 된다고 말합니다. 우리가 놓여 있는 곳이 어디이며 어디에 도착했는지
분명히 안다면 더 이상 뒤돌아보지 않을 것입니다. 형식적으로만 하면 된다고 유혹하는 세상을 향해서 하나님께서는 눈에 보이는 육신의 할례가 아니라 눈에 보이지 않지만 인생을 바꾸는 마음의 할례를 우리에게 허락하셨다는 것을 우리는 깨달아야 합니다. 이미 그리스도 안에서 그와 함께 세상에 대하여 죽고 하나님에 대해서 살아난 우리는 그리스도를 죽은 자 가운데 일으키신 하나님의 역사를 믿는 믿음에서 시작하며 그리스도와 함께 살아났습니다. 그래서 이제는 더 이상 아는 것으로만 만족하지 말고 그리스도 안에서 새로운 인생을 살아내야 합니다. 형식에 그친 할례가 아니라 우리의 인생을 새롭게 하는 마음의 할례, 그리스도의 할례를 받아 그리스도의 모든 풍성함을 누리는 인생이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이런 믿음은 바로 행함이 따르는 믿음입니다. 그래서 야고보 장로는 야고보서 2장 14절에서 내 형제들아 만일 사람이 믿노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 라고 말합니다. 우리에게 새롭게 허락된 믿음은 인생을 바꾸는 믿음입니다. 오직 믿음 안에 거할 때만 가능한 믿음, 인생입니다. 그 믿음은 우리가 어떤 생각을 갖고 어떻게 살아내는지를 통해서 확인되는 믿음입니다. 그래서 에베소서 5장에서는 살아가는 방식에 대해서 아주 구체적으로 설명하고 있습니다. 에베소서 5장 2절에서는 사랑의 사람으로 살아라 라고 말씀하십니다. 9절에서는 진리의 사람으로 살아라. 또 15절에서는 하나님의 지혜로 사는 사람으로 살아라 라고 하면서 5장 전체가 이것에 대한 구체적인 설명을 하고 있습니다. 그리스도께서 이미 이기신 세상에 또다시 굴복하며 사는 것이 아니라 승리하신 그리스도 안에서 세상의 방식이 아니라 하나님의 방식으로 세상을 살아가면서 우리는 하나님을 더욱 깊이 알아가게 되고 경험하게 될 것입니다. 이것이 바로 본문 2장 7절 그리스도 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라라는 바울의 가르침입니다. 그제서야 우리는 그리스도의 제자가 되어 그리스도의 가르침을 따르는 삶이 될 것입니다. 우리 모두는 하나님 아버지와 그의 아들을 아는 지혜를 통해서 영생을 누리는 자로 부르심을 받았습니다. 여러분의 믿음은 살아계신 삼위일체 하나님을 만났고 경험했으며 또 그 안에 뿌리 박은 믿음입니까? 아니면 여전히 형식에 얽매이고 그것으로 만족해하는 육신에 속한 삶을 살아가는 모습입니까? 믿음은 다른 그 어떤 것도 아니고 자신의 삶을 통해서 증거되어야 합니다. 이제 오늘 말씀을 요약해 보겠습니다. 먼저 그리스도 안에 감추어진 지혜와 지식을 깨달으라고 바울은 이야기합니다. 이것이 하나님의 영광을 경험하는 지름길입니다. 그리고 두 번째로
세상의 철학에 속는 또는 헛된 속임수에 속는 미련한 삶을 살지 말고 지혜 안에 굳게 서라고 말합니다. 세상은 하나님의 백성을 다시 그들의 권세 아래로 되돌려 놓으려고 합니다. 그러나 하나님을 바르게 알고 그 하나님의 은혜를 누리며 살아갈 때 세상의 헛된 유혹에 넘어가지 않고 굳건한 믿음으로 살아가게 될 것입니다. 세 번째로, 그리스도를 믿는 믿음은 행함을 통해서 경험되며 동시에 증거됩니다. 사랑 안에서, 진리 안에서, 하나님의 지혜 안에서 사는 삶을 살아갈 때 그 삶은 흔들리지 않는 믿음 안에서 사는 인생이 될 것입니다. 그러니 여러분은 여러분의 믿음을 삶을 통해서 증명해내시길 바랍니다. 그래서 마지막 날에 그리스도의 심판이 임하실 때 우리의 행실을 통하여 우리의 믿음을 증명하며 영원한 하나님의 나라 백성으로 살아가게 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 감사합니다. 주님께서 우리에게 찾아오시어서 그리스도를 통해서 하나님을 알게 하시고 그 하나님의 진리로 말미암아 세상의 헛된 속임수에 속지 않게 우리를 붙들어 주시니 감사합니다. 이제 그리스도의 가르침을 성령의 도우심으로 우리의 삶 속에서 행함으로 경험하며 동시에 우리의 믿음을 증거할 수 있게 되기를 소망합니다. 사랑하는 킹스크로스 한인교회 모든 성도들의 삶 속에 이와 같은 그리스도의 가르치심이 등대가 되어 우리의 삶을 인도하여 주시길 주님의 이름으로 간절히 구하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 준비한 봉헌 드리겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 늘 우리를 찾아와 주시고 동행하여 주시며 날마다 새롭게 하여 주시고 또 우리의 모든 필요를 채워 주시어서 우리가 하루하루 믿음 안에서 기쁨으로 감사함으로 살아가게 됩니다. 그 감사의 마음을 주님께 바쳤습니다. 작은 예물들을 통하여 주님께 바쳤습니다.
우리의 온 마음 담고 주님께 바쳤사오니 주님 이 예물들 통하여 세상 가운데 하나님의 진리가 선포되게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑이 세상 곳곳에 전하여지는 데 사용되도록 축복하여 주시옵소서. 드릴 것이 없어 빈손으로 온 애달픈 영혼들 주님 굽어 살피시어서 그들의 삶 가운데 주님의 풍성함으로 채워주시길 간구드리오며 또 우리의 손길들이 날마다 더욱 풍성하여 주님을 향한 우리의 예배가 늘 천국잔치 되도록 축복하여 주시옵소서. 그리하실 우리 주 예수 그리스도를 믿사오며 예수님 이름 받들어 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크고 놀라우신 사랑하심과 지금도 우리 안에서 역사하시며 그리스도의 가르치심을 깨닫게 하시고 그 가르침대로 살아가도록 우리를 이끄시는 성령의 교통교제하심이 이제 주님을 우리의 구주로 믿고 주님 따라 살아가기를 결단하는 사랑하는 킹스크로스 한인교회 모든 성도들과 그리스도와 함께 이 땅을 살아나가야 할 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘. the joy